سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار
اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul. Allahumma ghnina bihalalin an haramin. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah لا يسرف سوى الله. بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا تمن لساني يفقهوا قولي. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي اتقوا الله فقد فاز المتقون. الله تعالى إن حكمتك وانصر علينا min hazamitika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian pagi ini. Kita sambung semalam petang surah Yunus. Pagi ini sepatutnya sudah subuh di Masjid Kampung Sawah. Mohon sahabat-sahabat Masjid Kampung Sawah boleh subuh, tapi kita buat selepas subuh. Pasal ada banyak sangat kuliah pagi-pagi ini. Lepas subuh kita buat insya-Allah. Tapi kitab yang Tuan Guru ni Abdul Aziz, kitab yang biasa di masjid kita gunakan masa besok bila offline, bila habis lockdown kita guna balik kitab yang biasa kita baca insya-Allah. Pagi ni mohon sahabat-sahabat daripada Kampung Sawah, Kampung Pacitan, Kampung Paya semua mohon sharekan kuliah ustaz insya-Allah. Sahabat-sahabat sharekan, sahabat-sahabat tak boleh balik, tak boleh jumpa, kita sharekan online insya-Allah. Masjid Kampung Sawah insya-Allah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Insya-Allah ayat 90 surah Yunus. Insya-Allah siapa yang ada kitab, ada Quran boleh buka tafsir ayat 90. Kita baca tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. Siapa yang ada buku ni, kitab ni, kita buka muka surat 441 insya-Allah ayat 90 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil bahra fa'at ma'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala
qala amantu annahu la ilaha illa allazi aman bihi Banu Israil la wa ana minal muslimin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 90, insyaallah. Maksudnya diterjemahkan sini, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut, iaitu Laut Merah, lalu dikejarkan oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan, sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia, yakni pada saat yang genting itu, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri, yakni menurut perintah. Surah Yunus ayat 90. Ni cerita Bani Israel dikejar oleh Fir'aun yang sedang menyeberang di Laut Merah. Kejadian yang berlaku di depan mata Fir'aun dan juga berlaku di depan mata Bani Israel, lagi di depan mata dengan Nabi Musa alaihissalam. Surah Yunus 90. Ini dalilnya. Maksudnya terbukti luasnya laut, Allah boleh rentaskan Bani Israel dengan Nabi Musa untuk mengelak diri diancam oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengaku betul lah Tuhannya Nabi Musa. Ini kena renung tuan-tuan. Peringatan yang Allah tunjukkan kepada Fir'aun, tapi dah bukan peringatan. Bukan peringatan. Dah jadi bala untuk Fir'aun. Balasan Allah Ta'ala pada orang yang ingkar, seingkar-ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok tafsir Tuan Guru. Wajawazna nabi Bani Israil al-bahr. Kami bawa Bani Israel menyeberang melintasi laut. Kemudian fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu. Maka dituruti Fir'aun dan bala tenteranya menghambat Musa. Baghyan, kalau kerana semata-mata hendak buat khianat, wa adwan, dan semata-mata hendak buat perbalahan. Kata Tok Guru, inilah perangai Fir'aun. Dia tahu Musa ini Nabi, tetapi dia hendak buat perseteruan, pemusuhan, dan hendak dibuat khianat juga pada Nabi Allah. Kalau sekarang ada di antara orang Arab, orang Melayu dan orang Cina buat khianat kepada pejuang-pejuang Islam, maka ia adalah photostat Fir'aun. Ni. Ya. Hatta iza adrakahul gharaq, sehingga Fir'aun hampir lemas, tenggelam. Diceritakan tu Guru, itulah perangai Fir'aun. Ya, kedegilan yang amat sangat. Ya. Dia tahu Musa ini Nabi, tetapi dia hendak buat juga perseteruan, bermusuh, macam-macam khianat dengan Nabi Musa. Dia hendak juga buat khianat kepada Nabi Musa. Zaman sekarang, kalau Tok Guru kata, kalau sekarang ada juga di antara bangsa Arab, bangsa Melayu, bangsa Cina, ada juga nak buat khianat kepada pejuang-pejuang Islam, maka dia copyright ataupun photostat, kata Tok Guru, photostat Fir'aun. Itulah lanjutan perangai Fir'aun. Kalau ada bangsa-bangsa yang lain yang menghalang, yang ingkar dengan pejuang-pejuang Islam, ada dah. Lagi hebat Bani Israel, yang dipanggil sekarang Yahudi.
Yahudi pun dahsyat, masih. Pasal apa? Yahudi dah terdidik dengan Fir'aun dulu, sampailah sekarang dia terbawa-bawa lagi perangai Fir'aun, perangai kejam dia, perangai zalim dia. Hebatnya dengan orang Islam, contohnya di Palestin, Yahudi buat sesuka hati. Kata Tok Guru lagi dalam kitab ni, Tuhan cerita di banyak tempat di dalam Al-Quran mengenai Nabi Musa. Ada sesetengahnya Tuhan cerita secara menyeluruh, dan ada sesetengahnya secara keratan sesuai dengan keadaan setempat. Dalam Quran memang banyak cerita Nabi Musa. Kita tengok dalam My Quran Time pun memang hebat cerita Nabi Musa waktu di zaman dahulu diceritakan dalam Quran. Ada yang dicerita secara keseluruhan, ada yang dicerita secara keratan, sebahagian-sebahagian ayat Quran, untuk disesuaikan dalam keadaan setempat. Sebab itu tidak jadi kalau kita hanya baca Quran, kita hanya baca Al-Quran sepipi. Maksudnya sepipi, kata Tok Guru, maksudnya satu halaman saja, ataupun 2 pipi, atau 1 surah. Kita kena baca sebuah Al-Quran, kena faham sebuah Al-Quran, barulah kita dapat menguasai semangat Islam itu sendiri. Ini pesanan Tuan Guru. Bila nak baca Quran, tak boleh baca sekerat-sekerat, tak boleh baca satu muka, tak boleh baca 2 pipi, 3 pipi. Tuan Guru, tak boleh baca juga satu surah. Kita kena baca sebuah Al-Quran. Orang yang bernama Islam, bila baca sebuah Al-Quran, kita dapat menguasai semangat yang sebenarnya, iaitu semangat Islam itu sendiri. Pasal apa? Semuanya dirangkumi dalam satu Al-Quran. Ini pesanan Tuan Guru. Dalam surah ini Tuhan sebut cerita Nabi Musa sekerat-sekerat. Apabila dia buat kampung, orang buat khianat. Apabila dia buat masjid, orang buat khianat. Maka Nabi Musa keluar dari Mesir. Apabila Nabi Musa berdepan dengan laut, dia kata, matilah kita kerana di belakang Fir'aun, di depan laut. Bimbangnya Nabi Musa masa waktu dikejar Fir'aun. Kalau kita dipanggil, matilah kita. Pasal apa? Depannya laut, belakangnya Fir'aun. Hendak buat lagu mana, kata tu guru? Bagaimana nak buat? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Nabi Musa diberi wahyu supaya pukul laut dengan kayu di tangannya yang dibuat tongkat. Allah perintah Nabi Musa ketuk, pukul laut tu supaya dibelah laut tu dengan tongkat Nabi Musa. Allah perintahkan. Ini dalil dia. Ini dalil Nabi Musa. Allah boleh sangat belah laut biar jadi air batu, ais belaka. Tetapi Allah ini Tuhan, bukan budak ataupun orang suruhan kamu. Allah hendak tengok kamu buat kerja walaupun sedikit, kerana kewajipan kamu mesti buat kerja, kata Tok Guru. Kamu pukullah laut, selepas itu pandailah Allah keraskan air itu. Beku air itu. Diarahkan Nabi Musa pukul air laut tu dengan tongkatnya, tongkat kayu je. Serupa juga cerita Siti Maryam. Apabila dia sedar bahawa dia mengandung, sedangkan dia tidak ada tok laki ataupun suami, dan orang kampung mula buat fitnah, Maryam berzina. Dia pun lari, tidak tahan duduk dalam rumah. Akhirnya jumpa sepohon tamar untuk menyandar. Dia berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla haza.
qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bijiz'il nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiba. Sadaqallahul azim. Surah Maryam ayat 23 hingga 25. Maksudnya diterjemahkan di sini, ketika ia hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya pergi bersandar di pangkal sebatang pohon tamar, iaitu pokok kurma. Ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini, dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya, janganlah engkau berduka cita, wahai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Waktu Maryam nak melahirkan anak. Dan maksudnya, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadikanlah aku sesuatu yang dilupakan orang, tidak dikenangkan, kata Maryam. Bila sampai time makan, Tuhan berfirman kepada Maryam, goncangkanlah batang pohon kurma itu supaya gugur kepada kamu buah tamar. Kata Tok Guru, cuba kita fikir, bolehkah seorang perempuan goncangkan umbi ataupun pangkal pokok tamar tersebut? Kocok, kata dia. Tambahan pula dia mengandung pula. Kamu goncanglah Maryam, pandailah Allah gugurkan buah tamar rutab. Maknanya buah tamar yang masih putih lagi, yang masih mekar, iaitu muda, sesuai untuk orang mengandung. Cerita. Dikatakan satu daripada khasiat bagi orang mengandung ialah makan buah tamar putih rutab. Serupa orang zaman dahulu makan isi kelapa putih ketika mengandung sebagai ubat. Jadi bukan saja tamar yang masak luruh, bahkan bercampur dengan yang putih yang menggar muda. Artinya, apabila kita buat kerja dengan perintah Tuhan, maka kerja itu akan berhasil. Walaupun Tuhan boleh buat semua orang ikut pejuang Islam belaka, tetapi Allah menghendaki hamba-Nya buat kerja dahulu, berceramah, berkempen, tampal poster dan sebagainya. Jangan berasa kecil dengan kerja-kerja begitu. Mengadu kepada Tuhan selepas sembahyang. Wahai Tuhan, kata Tok Guru, malam tadi aku sudah panjat pohon nio, pohon kelapa, tampal poster, kerana aku takut buat pada siang hari. Selepas itu aku serah kepada Engkau, sebab ini kerja Engkau. Aku hanya kulimu, ya Allah. Ini orang yang menyokong Islam, kempen nak menyokong Islam, kerja dia tampal poster je. Tampal poster ceramah ke, tampal poster kuliah ke, itu kerjanya. Waktu malam dia buat. Waktu malam dia buat, bimbang pada waktu siang, dia waktu malam. Kemudian diserah pada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Fir'aun tengok air laut membanjiri dan orang dia tenggelam, kuda dia kocar kacir, pitih emas mahkota dia kocar kacir. Qala, dia pun berkata, amantu, berimanlah aku. Bahawasanya ada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang telah beriman dengannya, Bani Israel. Dia tidak boleh sebut kalimah
la ilaha illallah. Tetapi apa yang dia boleh kata, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Musa ajar. Apa dia yang Musa ajar, dia tidak tahu. Ini jenis mengucap tiru-tiruan. Baru nak Musa Nabi, baru Fir'aun nak menyesal. Tak sudah. Waktu bila? Waktu tenggelamnya Fir'aun, baru dia mengaku betul lah Tuhannya Nabi Musa. Sebelum tu macam-macam telah Nabi Musa dakwah, lagi dengan mukjizat, dengan ular ditelan, ular Musa, tongkat Nabi Musa menelan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Itu pun masih lagi tak mau terima Nabi Musa. Akhirnya tenggelam. Nak mengingatkan kita ni, bila adanya peringatan Allah Ta'ala secara langsung, bukan live streaming, di depan mata. Macam kita sekarang ada peringatan yang hebat dengan COVID di depan mata, sampai kita tak berani keluar, sampai kita tak mampu nak keluar, akhirnya kena renung. Itulah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala membimbangkan kita untuk baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi terus dekat kita. Contoh sebelum ni Nabi Musa zaman Bani Israel. Ini ayat nombor 90 nak menjelaskan kita jangan sampai kita menjadi macam Fir'aun. Perangai satu hal, akhirnya dibalas Allah Ta'ala bukan di akhirat, di dunia. Akhirat jangan ceritalah, ya. Dunia lagi dah Allah bagi dia sebiji tenggelam terus Fir'aun. Waktu tenggelam tu baru dia menyesal, baru dia mengaku betul lah Tuhan Nabi Musa. Jangan sampai kita ke tahap begitu, ya. Maksudnya jangan kita walaupun masih lagi PKP, masih lagi lockdown degil, kita masih lagi nak berjudi, masih lagi nak minum arak, masih nak teruskan perniagaan haram, masih nak teruskan membuat benda je maksiat. Jangan takut Allah bagi lagi dahsyat daripada zaman Fir'aun. Ini kita bimbang tuan-tuan, mohon pujuk keluarga, mohon pujuk kerabat kita, mohon pujuk sahabat-sahabat. Jangan tangguh. Contohnya waktu sembahyang, jangan buang masa waktu PKP ni. Teruskan dengan majlis ilmu, teruskan dengan taman-taman syurga, teruskan dengan dekati benda-benda yang kita dekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi ayat kita sambung insya-Allah untuk Masjid Kampung Sawah, tafsir yang nombor 91, tafsir ringkas pada Tuan Guru ni Abdul Aziz. Sama-sama kita baca ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sadaqallahul azim. Terjemahan dia, Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman, padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan. Ayat 91 ayat Yunus, surah Yunus. Tengok, dia tak boleh baca satu ayat saja, dia akan bersambung, maksudnya berterusan dia punya cerita, nak menerangkan keadaan di zaman Fir'aun. Contohnya ni ayat 91, sambungan tadi pada ayat 90. Sebab tu Tok Guru kata pesan, jangan kita baca satu ayat je. Baca Quran, satu Quran tu kita kena baca, baru betul-betul kita faham sebenarnya Islam. Al-ana, adakah sekarang ini baru kamu beriman, wahai Fir'aun? Wa qad asaita qablu, sedangkan selama ini kamu derhaka dan kamu menyeleweng daripada jalanku. Wa kunta minal mufsidin, dan dahulunya kamu termasuk dalam kalangan orang yang mengacau dan merosakkan manusia di muka bumi. Allah tanya balik Fir'aun, sekarang ni baru nak menyesal, baru nak menyesal, baru nak rasa betulnya Tuhan Nabi Musa. Sekarang ni nak mengingatkan kita, sama juga kita, jangan tunggu masa dah tenggelam, ataupun masa dah nak tenggelam, ataupun masa nak diratakan kita. Kita kemungkinan diratakan, Allah boleh buat satu-satu mati senyap,
Ya. Tengok sekarang orang mati. Hari-hari ada orang mati, iaitu di Malaysia saja satu hari dekat 100 orang. Ya, Allah boleh buat. Habis tak penduduk Malaysia? Boleh. Allah boleh buat. Jangan kita sampai ke tahap rata semua penduduk Malaysia baru kita mengaku betul lah kuasa Allah Ta'ala. Tak. Ya, jangan. Waktu tu baru terasa silap besar. Pasal dah ada contoh daripada zaman Fir'aun. Nak mengingatkan kita jangan leka dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah sekarang ini orang Arab sebut al-ana, orang Kelantan pula panggil lo ni. Sekarang ni. Baru lo ni kamu nak jadi orang Islam. Wa qad asaita qablu. Sedangkan sebelum ini kamu buat maksiat sepenuh masa, sepenuh mulut, sepenuh kepala, sepenuh perut. Sebelum ni sedap dengan maksiat. Buat maksiat yang sehebat-hebatnya, seronok, tak boleh ditegur. Padahal Allah dah bagi peringatan dengan kitab Allah Ta'ala. Apa lagi kata guru? Kata guru, adakah kata-kata ini diucapkan di langit ataupun Jibril kata di lubang telinga Fir'aun? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Jadi Tuhan kata, adakah la ni, ayat ini, sekarang ni kamu baru hendak beriman, baru hendak mengucap, baru hendak menjadi orang Islam. Itu pun sesudah air masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam hidung, hendak bernyawa pun tidak boleh. Sedangkan sebelum ini sepenuh tenaga, sepenuh fikiran, sepenuh daya upaya kamu asaita, kamu bermaksiat. Lawan Allah Ta'ala. Maksiat ni bukan berzina je tuan-tuan. Maksiat ni tak hendak dengan Allah Ta'ala. Dah confirm dia bermaksiat dengan Allah Ta'ala. Perkataan nama. Ya? Dia ingkar, itu tandanya maksiat. Dia tak hendak sembahyang, dia tak nak sujud, itu pun maksiat dengan Allah Ta'ala. Menentang Allah Ta'ala. Fir'aun waktu diucapkan ayat ni, waktu bila? Waktu dah air laut tu masuk ke dalam mulut dia, dah masuk ke dalam hidung, dah masuk ke dalam telinga, ya? Hendak bernyawa pun tak terdaya, baru dia nak mengaku betulnya Tuhan Nabi Musa. Asa, asi, isyan, maknanya maksiat, yang kita panggil derhaka. Orang yang buat maksiat maknanya orang derhaka, kata Tok Guru. Orang Melayu memang berasa tidak sedap. Tidak sedap duduk kalau sebut dia menderhaka. Ni perangai orang Melayu, ya. Dia tidak tahan dengan, dia takkan tahan bila orang sebut dia bab derhaka ni. Orang Melayu memang tak boleh. Kalau Tok Guru silat kata kamu derhaka dengan aku, ketika itu anak murid berasa sesuatu. Tapi kalau dia kata kamu buat maksiat dengan aku, anak murid dia tidak rasa berat sangat. Jadi sebagai Tok Guru, sebagai pendakwah, kita kena guna, kita kena cari bahasa yang cepat termakan di kalangan pendengar kita. Pendakwah perlu guna bahasa yang boleh cepat jelira, kata Tok Guru. Beli kesan. Perkataan untuk mendakwah ni, ceramah ni, kena ada bab kesan pada hati pendengar. Itu yang penting, ya, kata Tok Guru. Bahasa mana pendengar di depan kita cepat terima, maka gunakanlah bahasa itu. Walaupun selama ini digunakan perkataan maksiat, tetapi sekali-sekala kita kena juga gunakan perkataan derhaka, kerana maksiat ini bermakna derhaka. Kalau maksiat dengan Allah Ta'ala, itu dipanggil derhaka dengan Allah Ta'ala. Kalau maksiat dengan ibu bapa, maksudnya kita derhaka dengan ibu bapa. Kata Tok Guru, amba rasa orang Kelantan lebih terasa sero ataupun terasa, lebih tercuit di hatinya dengan perkataan derhaka. Orang Kelantan bab derhaka ni dia tidak tahan, apalagi orang lain. Hanya kita kena cari
Maksudnya kita perkataan tu jadi kesan. Ya, contohnya kita panggil orang, wahai calon-calon jenazah. Memang terasa lah. Pasal apa? Dia tahu dia calon jenazah. Wahai bakal-bakal jenazah. Terasa? Memang terasa. Tu. Ya, kena ada bab pedasnya. Bila berceramah ni, bila kuliah ni, kena ada sikit bab pedas. Kata orang Melayu, bila makan cili, dialah terasa pedas. Siapa yang makan cili, dialah terasa yang pedas. Takkan orang yang tak makan cili terasa pedas. Orang yang makan cili tu terasa pedas. Orang yang derhaka tu akan terasa. Dia derhaka dengan ibu dan ayah. Dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Kita panggil bakal jenazah. Dia tahu dia yang jadi bakal. Dia tahu dia akan mati. Takkan dia buat-buat bodoh je nak tak mati. Dia tahu. Dia dah ada ilmu. Dia tahu dia pasti dia akan mati. Dia tak terkecuali. Bila kita sentap sikit ya, sentap sikit dengan panggil calon-calon jenazah, terasa. Tok Guru tu mengata aku. Ni kata orang Kelantan, kata Tok Guru, orang Kelantan akan tercuit hatinya dengan perkataan derhaka. Dia tak panggil maksiat, dia panggil derhaka. Tu. Sebab tu dipesankan Tok Guru, gunakan perkataan yang boleh menyentuh. Ya, sebagai pendakwah kita kena guna, kita kena cari bahasa yang cepat termakan di kalangan pendengar kita. Maksudnya terasa dalam hati. Dia tu contohnya calon jenazah. Wa kunta minal mufsidin, dan sebelum daripada ini kamu dalam kalangan orang yang mengacau, orang yang mufsid. Tu dituduh, ditujukan kepada Fir'aun. Suka kacau Nabi Musa, suka langgar, suka langgar perintah Allah Ta'ala, tak nak terima Nabi Musa. Wah, Nabi Musa tu dah duduk dari kecil, duduk di istana Fir'aun, tapi tak nak juga terima. Walaupun kamu sendiri kata, wa ana awwalul muslimin, aku ini terdiri daripada orang Islam, tetapi aku hendak beritahu kamu bahawa kamu minal mufsidin, bukannya minhum muslimin. Kamu mufsidi, orang yang mengacau, ganggu arahan Allah, ingkar perintah Allah, ganggu ayat-ayat Allah, ganggu pesuruh Allah, ganggu wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengacau, kata Guru, tidak hanya tampar orang, tendang orang, curi barang orang, kerana kekacauan utama ialah kacau bilau pemikiran. Itu dia ganggu minda orang. Sama zaman sekarang, ya, anak-anak muda diganggu minda dengan handphone, dengan multimedia, dengan sosial. Itu yang terganggu zaman sekarang. Cabaran hebat untuk zaman anak muda sekarang, generasi sekarang. Ini kata Tok Guru, orang yang mengacau tidak hanya tampar orang, tendang orang, curi barang orang, kerana kekacauan utama ialah kacau bilau pemikiran. Kalau bangunan rumah rosak, boleh dibaiki. Kalau jalan raya berlubang, boleh dibaiki. Tetapi perkara-perkara merupakan sanawiyah, sanawiyah, perkara secondary, perkara yang kedua. Perkara pertama yang mesti dibagi dalam hidup manusia ialah pemikiran. Ini pesanan Tuan Guru. Para Nabi alaihissalam datang ke dunia ini dengan tujuan muslih, tujuan membaiki. Perkara yang paling mustahak kena baiki dalam hidup manusia ini ialah pemikiran. Kita baiki pemikiran orang yang tidak beriman kepada Allah, dan baiki juga pemikiran orang yang sudah percaya, yang sudah beriman tetapi sentiasa meragui kekuasaan Allah, kekuasaan mutlak Allah Ta'ala. Sekiranya pemikiran seorang itu atau pengajarannya bercanggah terang-terang dengan ajaran Nabi, maka dia ini termasuk di dalam kumpulan mufsidin, masuk di dalam golongan pengkhianat kepada masyarakat. Ini contoh yang dibagi Tuan Guru ayat 91. Jangan kita menjadi macam Fir'aun yang suka mengacau, tapi akhirnya baru nak menyesal. Tak, sudah habis sampai dah tenggelam baru mengaku
baru nak mengaku, Allah bagi tahu sudah terlambat. Maksudnya kita jangan sampai ke level tu dah terlambat baru kita nak bertegadah ataupun baru nak menyesal. Rugi serugi-ruginya. InsyaAllah habis ayat 91, kita sambung lagi terus petang ni pun insyaAllah untuk surau Taman Selasih Lukut Poriksen. Kita sambung dengan ayat 92. Mudah-mudahan pengisian pagi ni dapat kita ingatkan diri kita, sedarkan diri kita waktu dalam perintah berkurung. Jangan sampai kita terlajak. Jaga hati kita, jaga hati jiran kita, jaga semuanya. Yang paling penting, jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik datangnya semua jatuh daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharibna wa wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizil wa jabar wa tasamna malakut khallazi la yamut. Isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin an haramik wa bi fadl man siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an syan, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasughi Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil al-kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, terima kasih pada Masjid Kampung Sawah bagi ruang untuk online pagi ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Taala semua. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi petang insyaallah.